اللي
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع وخصانا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عذب به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز يا أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه واختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما
على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى. عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى. عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما. أنت الذي شرفت كل مشرف مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف مشرف. ومنحتنا يا ذا الندى يا إمام إماما. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى. عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما. يا سيد الكونين يا علم الهدى. يا سيد الكونين يا علم الهدى. يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام ختاما. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى. عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما. أحمد يا حبيبي 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 سلام. حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام.
عليك حبيبي عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي جئت بالتوحيد سلام عليك وانظر بالطمع سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك فزت بالتمجيد سلام عليك ونلنا الخيرات سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى وهم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا
فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما نزح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم بربه لإسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله
جبريل مرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع وجنا وقطع الهداية برسول الله وحيما الكفر تباعا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أغضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والهزن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة الشفاع والحسن مرحبا
مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشع وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه تنظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جينا لزيارة قاصدينا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب اغيثنا بحياة طاليهما وختم العمر بحسنا واحسن العقبى وما رجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهرا
والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawi Kromo Palembang dalam rangka kegiatan rutin kita setiap ahad pagi, yaitu kuliah duha. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 4 Februari 2024 atau bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1445 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali As-Sagaf LCMA yang akan menyampaikan materi kuliah duha pada hari ini dengan pembahasan kitab Risalah Mu'awana. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para sahabat Irma bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis di kertas lembar. Baiklah, marilah kita dengarkan penyampaian materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali As-Sagaf LCMA. Kepada Al-Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Para rekan-rekan
anggota Ikatan Remaja Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang begitu banyak dirasakan kita zahir dan batin. Terkhusus alhamdulillah pada siang hari ini menjelang siang kita bisa kembali hadir dalam kajian bulanan kita, dalam kajian duha tentang pembahasan kitab Risalah Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan pahala yang besar, dan kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, tentu ini mengingatkan saja, dan mungkin di antara kita sudah banyak yang mendengar dari para ustadz-ustadz yang lain bahwa di saat ini kita berada di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari bulan haram. Bulan Rajab ini merupakan gerbang menuju Ramadan. Maka kita perlu mempersiapkan diri sejak bulan Rajab ini dengan mulai menebar benih-benih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan itu nanti akan kita panen hasilnya di bulan Ramadan. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka kemungkinan kita akan kesulitan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah puncak daripada ibadah, ya. Pahala yang bisa kita kumpulkan di Ramadan itu bisa melebihi pahala yang kita kumpulkan 11 bulan di luar Ramadan. Jadi ini adalah bulan panen raya, atau disebut para ulama syahrul hasad. Yang mau panen maka harus menanam terlebih dahulu. Kalau tidak menanam maka tidak akan mungkin bisa memanen. Ya, jadi dari sekarang dipersiapkan baik-baik, ya. Yang kedua, juga mengingatkan bagi yang masih punya hutang puasa pada Ramadan yang lalu segera dibayar, ya, khususnya yang akhwat. Ya, kalau ada hutang maka waktu pelaksanaan hutang tinggal 1 bulan seminggu kira-kira. Jadi kalau waktu pelunasan hutangnya itu lewat, ya kita kena hukuman kelalaian, membayar kafarat. Kafaratnya 1 hari puasa membayar 1 mud. Mud itu ukuran sedekah makanan sebesar 2 telapak tangan ini. Menurut pendapat para ulama modern itu ada beberapa versi, ya, besaran dalam gramnya. Versi yang paling ringan kira-kira 510 gram. Jadi setengah kilo lebih 10 gram. Jadi kalau kita punya utang 3 hari sampai Ramadan nanti belum kebayar, lalu baru kita bayar qodoknya setelah Ramadan, maka kita dikenakan 2 kewajiban, qodoknya tetap dilaksanakan dan membayar denda. Ya, membayar denda yaitu 1 hari 1 mud. Nah, kalau keterlambatannya itu berulang itu dalam arti melebihi dari setahun, maka dendanya pun berlipat sesuai dengan tahun keterlambatan. Jadi misalnya kalau 5 tahun yang lalu kita masih punya hutang 2 hari misalnya, maka menghitung kafaratnya atau hukumannya adalah jumlah hari terlambat dikali tahun, jumlah hari hutang dikali tahun terlambat dikali kewajiban 1 mud.
Jadi misalnya kalau 5 tahun yang lalu kita punya utang 3 hari, maka 3 hari hutang dikali 5 tahun Ramadan, ya 5 tahun terlambat atau 5 Ramadan dikali 1 mud. Jadi nilainya jadi berapa? 3 kali 5 kali 1 adalah 15 mud, begitu. Maka kalian sejak muda begini, mumpung masih muda, jangan membiasakan, jangan sekali-kali sampai punya hutang, nanti di masa tua berat bayarnya, ya. Jangan pernah termakan omongan mau ibadah nanti kalau sudah sudah tua. Belum tentu juga kita ketemu tua, ya. Kalau orang tua pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua, ya, belum tentu kita ketemu tua. Nah, itu yang ingin diingatkan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Mu'awanah. Kita sekarang akan masuki bab yang ketiga. Bab yang pertama kemarin kita bahas tentang yakin, bab kedua tentang ikhlas, dan bab ketiga ini yaitu muraqabah. Muraqabah artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala faslun fasal wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatik wa lahadhatika wa tarafatik wa khataratika wa iradatik wa sairi halatik wastash'ir qurbahu minka wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un alaika la yakhfa alaihi minka khafiyah wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama' wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidar wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anah wal hifz in kunta minal abrar fastahi min maulaka haqqal haya wajtahid alla yaraka haitsu nahak wa la yafqiduka haitsu amarak wa'budhu ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Di sini Al-Imam Al-Haddad, beliau pertama-tama menasihati kita sifat penting ketiga, yaitu muraqabah, merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba itu lebih baik perilakunya. Orang yang punya hati yang masih bagus, kalau ada yang memperhatikan dirinya, maka kebaikan hatinya itu akan mencegah dia melakukan pelanggaran kepada Allah karena dia malu dari yang melihat. Karena dia malu dari yang melihat. Ya seperti kita, misalnya melakukan kemaksiatan di hadapan orang, tentu kita malu. Ya, jangankan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang kurang baik saja kita malu. Ya, kalian kalau misalnya di rumah, ya, hanya pakai sarung atau pakai celana, pakai kaos oblong, ya udah biasa. Mungkin ya di kamar sendirian karena panas, apalagi anak kos, ya. Tapi coba di sini pakai celana saja sama kaos oblong, ya, malu kan? Padahal ada nggak pelanggaran yang kita lakukan? Tidak ada, auratnya tertutup. Tapi karena kita merasa ada yang melihat, kita menjadi malu. Nah begitu juga sifat muraqabah ini. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita untuk tunduk kepadanya. Dan itu penting untuk merasakan kita selalu diawasi. Ya. Berapa tahun ini kan, setahun belakangan ini di jalan-jalan Palembang ada kamera ETLE, ya. Ya meskipun nggak dipraktekkan kayaknya ya, kayaknya dipraktekkan juga. Kadang-kadang ada yang kena.
Ya kita kalau udah ngelihat di depan itu ada kamera ETLE langsung, padahal nggak ada polisi, nggak ada apa, kita lebih mawas diri. Yang bawa mobil pakai sabuk pengaman, ya, yang nggak pakai helm jadi pakai helm, ya, karena takut karena ada kamera CCTV itu. Ya, apalagi kalau ngeliat polisinya sekalian, tambah takut lagi kan. Nah sebenarnya itulah yang ingin kita tumbuhkan sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi seorang yang mampu menghadirkan Allah itu dalam batin kita, sehingga kita merasakan selalu Allah melihat kita, selalu Allah bersama kita, selalu Allah mencermati setiap gerakan yang kita lakukan. Secara hakikat sebenarnya itu sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar melihat kita. Bahkan Allah lebih tahu dari gerakan yang dilakukan diri kita daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar melakukan gerakan tertentu, ya, dan Allah tahu dengan gerakan tersebut. Nah, itu sebenarnya makna dari muraqabah. Dan muraqabah ini memang perbuatan yang perlu dilatih untuk kita tumbuhkan di dalam diri kita. Orang kalau tidak punya rasa muraqabah akan kehilangan rasa malu, dan dia akan cuek melakukan apapun kehendak dirinya. Maksiat pun dia nggak akan malu. Ya seperti banyak orang yang tidak mau peduli. Ya, waktu Jumatan orang laki-laki semuanya ke masjid, tapi dia tetap saja di pasar ngobrol, udah nggak punya rasa malu sama sekali. Ya, nah seperti itu. Jadi ini perlu kita kembangkan. Di sini dikatakan wa alaika ya akhi, hendaklah dirimu wahai saudaraku, bimuraqabatillah, merasa diawasi terus oleh Allah Ta'ala, fi harakatika, setiap gerakanmu, wasakanatika, bahkan dalam diammu, dalam diam kita. Misalnya kita sedang tidur, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita berusaha ketika tidur itu tidur yang baik, ya, tidur yang baik. Ya kita persiapkan sebelum tidur, kita bisa berwudu, bersuci. Kalau tidur tutup aurat, ya usahakan. Apalagi kalau kita di kamar itu lebih dari satu orang, jangan membuka aurat meskipun sesama jenisnya, dilarang oleh Rasulullah SAW. La yufdir rajulu rajula walal mar'at wala tufdil mar'atul mar'ah. Enggak boleh laki-laki masuk, maksudnya memperlihatkan auratnya kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Tapi kan enggak ada rasa. Ya sekarang enggak ada rasa. Ya meskipun misalnya enggak ada rasa, tetap enggak boleh. Karena itu aurat tetap enggak boleh dilihat. Ya, tapi kan kelihatan jelek, ini penuh dengan bintang bertaburan di mana-mana. Ya tetap masih bintang bertaburan di mana-mana juga, tetap yang namanya aurat tidak boleh dilihat karena auratnya. Ya, seperti itu. Wala hadzatika, setiap lahdzah itu kedipan mata. Wa tarafatik, juga kedipan mata. Ya, kedipan mata. Wa khataratik, yang terbetik dalam hati dan jiwa. Wa iradatik, setiap keinginan-keinginan kita, semuanya kita berusaha untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairi halatik, dan semua keadaanmu. Wastash'ir qurbahu minka, bayangkan kedekatan Allah dengan diri kita. Ini mahal sebenarnya, ini mahal, susah kita dapatkan kalau nggak dilatih dengan baik. Tapi harus dilatih. Dan ini akan sangat baik dalam semua kehidupan kita. Kita kalau kerja, meskipun nggak ada atasan, tapi kita punya rasa muraqabah, kita akan mampu melaksanakan setiap tugas dengan baik. Ya, bos nggak datang, kita tetap seperti biasa kerja. Ya, itu akan memberikan nilai yang sangat positif dalam semua hal, Dan seperti yang selalu saya sampaikan adalah sebenarnya kita untuk mencapai derajat yang tinggi dalam ibadah itu sama kira-kira langkah-langkah yang kita perlukan untuk mencapai derajat yang tinggi dalam pekerjaan. Orang bekerja itu perlu keseriusan, ibadah perlu serius. Ya, bekerja itu, ibadah itu perlu fokus, kerja juga fokus. Ibadah perlu keprofesionalan, punya ilmu, kerja juga. Hampir sama semuanya. Cuma hanya hasilnya saja yang beda.
Kalau kerja itu kesejahteraan di dunia, kalau ibadah untuk kesejahteraan kita di akhirat, itu saja. Tapi hampir semuanya caranya kita lakukan. Wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaik. Ya, ketahuilah, rasakan, ya, bayangkan Allah itu melihat kepadamu, mencermati dirimu. Ya, kenyataannya memang seperti itu, enggak perlu kita membayangkan itu supaya kerasa gitu loh. Kalau secara hakikat Allah melihat semuanya, Allah terlihat dari kita, nggak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alaihi minka khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apapun yang kita rahasiakan, ya, sampai batin kita, ya, rahasia kita, setiap getaran-getaran hati kita yang kita pikirkan itu Allah jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama." Tidak ada yang terlepas dari Allah meskipun dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Ya, kalau sekarang dalam ilmu fisika, atom yang paling kecil. Ya, Allah tahu semua bagian-bagian atom itu, bahkan yang lebih kecil dari atom. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau memelankan suara, maka Allah tahu yang engkau sembunyikan maupun yang engkau pelankan daripada suara itu. Semuanya Allah tahu. Memang kita secara hukum ini, secara keyakinan ini kita yakin, cuma prakteknya aja yang susah, ya. Prakteknya aja yang susah. Nah, itu perlu diasah terus. Ya. Kasih contoh yang kecil. Sebenarnya kita punya kemampuan muraqabah itu sudah ada, meskipun derajatnya beda-beda. Setiap kita punya kemampuannya beda-beda. Saya kasih contoh. Kalian kalau misalnya nggak punya wudu, terus mau sholat, misalnya sholat duhur begini. Sekarang misalnya kalian batal. Ya, terus kalian mau sholat duhur. Sholat duhur itu kan harus punya wudu kan? Kira-kira kalian kalau mau sholat duhur batal begini, kira-kira wudu nggak? Wudu nggak kira-kira? Wudu lah. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kalian di sini ada berapa orang? Nggak ada yang tahu mana yang batal mana yang nggak, kan? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sadar, kita tahu bahwa kita ini nggak punya wudu. Maka dengan kesadaran kita dan kita tahu Allah itu mengetahui tentang diri kita, akhirnya kita pun wudu, kemudian kita sholat. Itu salah satu bagian dari muraqabah. Coba kalau kita nggak peduli, ya, nggak ada yang tahu saya batal, gitu. Sholat saja dia, sholat saja. Yang tahu cuma dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sholatnya tidak sah dan orang lain nggak ada yang tahu. Kelihatannya soleh padahal dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh kecil, ya, contoh kecil. Dan dalam yang lainnya seperti itu. Kita mau sholat, kita dalam sehari-hari kita, kalau kita mampu menjaga syariat dengan baik, meskipun orang nggak ada yang tahu, meskipun orang nggak ada yang peduli kita mau maksiat mau tidak, ya, maka artinya kita masih punya nilai-nilai muraqabah dalam diri kita dengan kadar sesuai dengan apa yang kita rasakan itu. Kalau dia kadarnya tinggi, wah luar biasa, nggak pernah dia maksiat, berusaha dia nggak maksiat sama sekali. Mau terang-terangan dilihat orang, mau tertutup, mau sendirian, mau rame-rame, orang itu akan berusaha tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itulah muraqabah. Ya, itulah muraqabah. Dan muraqabah kita itu akan diuji khususnya ketika mau maksiat-maksiat yang tersembunyi. Maksiat-maksiat yang biasanya didorong oleh keinginan syahwat, itu yang lebih berat. Ya. Kalau maksiat-maksiat yang datangnya dari bisikan setan, kita ingat Allah, hilang dia. Tapi maksiat kalau didorong oleh syahwat, yang syahwat itu tidak bisa hilang dengan sekedar ingat kepada Allah atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, disitulah ujian kita yang berat untuk menilai muraqabah kita. Ya, kita semua tahu lah, HP di kamar kos sendirian, di rumah sendirian. Wah, itu sudah tinggal dia dan Allah SWT.
Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sekarang diuji muraqabah kita sampai setingkat apa. Tuh. Nah, ini yang kita harus latih terus, hadirin para teman-teman sekalian. Wa huwa ma'aka ainama kunta. Dia Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Keberadaan Allah ini tapi bukan keberadaan fisik. Kita para Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfisik. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk yang semuanya punya fisik. Kalau Allah tidak punya fisik. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, apalagi dengan makhluknya. Karena kalau punya fisik itu menunjukkan kelemahan. Karena artinya dia butuh fisik itu. Ya, butuh fisik itu. Jadi Allah tidak berfisik. Jadi kedekatan Allah adalah kedekatan maknawi, bukan kedekatan zat. Bukan kedekatan wujud zat, tapi wujud maknawi. Wujud maknawi ini dalam bentuk apa? Disebutkan di sini, bil ilmi, pengetahuan menyeluruh. Kalian duduk begini, mungkin ada yang nggak tahu. Kalian nggak tahu di belakang kalian ada apa. Ya, di atas kepala kalian ada apa, kalian nggak lihat. Di belakang kalian nggak. Tapi Allah lebih tahu, lebih detail semuanya. Pengetahuan Allah menyeluruh bil ilmi. Wal ihatati, ihatah, ruang lingkup, pengetahuan yang meliputi semua bagian diri kita, luar dalam kita. Kita nggak tahu di dalam diri kita ada apa, Allah tahu. Ya, wal iqtidar, kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Kita kalau duduk begini ya mungkin kemampuan terbatas kita. Tiba-tiba misalnya ada gempa bumi langsung ini ambruk, brel, jatuh begini, nggak ada yang bisa kita bergerak. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa atur semua itu, tidak akan terjadi pada diri orang yang Allah Subhanahu wa taala kendalikan. Wa yadulluka ma'al hidayah, dan Allah memberikan petunjukmu dengan hidayahnya. Ya. Kita kadang-kadang bingung, kita kadang-kadang ragu, tapi Allah memberikan ilham, memberikan ilmu ke dalam diri kita, kita kemudian bisa tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu dari mana kita pengetahuan ini. Ya. Kadang-kadang misalnya kalian, ya, contoh mungkin kalian lagi ujian, ya. Lagi ujian, pelajaran ini belum pernah dipelajari. Tapi tahu-tahu subhanallah ketika ngisi ujian bisa benar. Nggak tahu gimana bisa benarnya, Allah yang kasih. Allah yang kasih. Wal i'anah, pertolongan. Wal hifzi, penjagaan. Ya. Kita di tempat yang sepi sendirian malam-malam, kita merasa takut, kita merasa khawatir, nggak ada yang bisa menolong. Tapi kalau kita merasa kita bersama Allah dimanapun, kita nggak akan takut. Mau ada musuh sebesar apapun, mau ada musuh menghadang kita sebanyak apapun, dengan kekuatan apapun, kalau kita bersama Allah SWT nggak akan. Dan Allah itu sebutkan, ya, kepada Nabi Musa, seorang nabi pun kadang-kadang punya rasa takut. Tapi dengan kemudian Allah ingatkan dengan kebersamaan Allah, Nabi Musa langsung tenang dan tidak ada rasa takut pun setelah itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan yalinan la'allahu faqula lahu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ngomonglah dengan yang baik kepada Fir'aun, mungkin dia nanti akan ingat, akan takut. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya takut kalau ketemu Fir'aun nanti dia membunuhku ya Allah. Lalu Allah jawab, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Gak usah takut kalian berdua, berangkat saja menemui Fir'aun yang sangat jahat itu, yang pasukannya sangat mengerikan. Fa innani ma'akuma, ketahuilah bahwa sungguh aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Jadi benar-benar di situ, nggak usah khawatir. Ya, nah kita perlu merasakan itu, teman-teman. Ya, tentu kita untuk mendapatkan hal-hal yang pertolongan Allah yang besar, penjagaan Allah yang besar, itu ya harus dengan
tingkat ketakwaan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga syariat dengan benar, Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, kamu nanti akan dijaga oleh Allah. Jaga Allah dengan kita laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, takut kepadanya, bukan takut kepada selainnya, maka Allah akan mengganti kita dengan ketenangan yang luar biasa. Ya, penjagaan yang luar biasa. Banyak kan kejadian, ya, orang-orang takut segala macam, apalagi kejadian-kejadian dalam perang, dalam apa, banyak keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Gitu. Nah, itu yang perlu kita perlu tumbuhkan. Kadang-kadang teman-teman sekalian, itu perlu pembuktian. Orang kita ini, kita dikasih logika, tapi kadang logika kita itu tumpul kalau nggak ngerasain bener. Ya, kalau kata para ulama, man dzaqa araf. Kalau yang sudah mencicip dia tahu. Kalau sudah mencicip dia tahu. Ya, misalnya saya katakan kepada kalian, ya, ini saya punya madu manis tapi agak kecut. Ya, kita informasi saja kan gitu, masuk ke otak kita, ditafsirkan. Ada madu manis, benar, agak kecut, ya memang ada madu gitu aja. Ya, gitu aja kita ditafsirkan. Tapi kita yakinnya belum benar-benar yakin. Kita baru ilmu saja begitu. Tapi karena yang ngomong kalian percayai, ya kalian oke, betul itu gitu. Itu yang namanya sebenarnya ilmu yakin. Pengetahuan yang buat yakin. Ya. Lalu saya bilang, ini madunya, saya tunjukkan. Oh, benar berarti Ustadz punya madu. Itu berubah keyakinan kita. Dari hanya pengetahuan menjadi ain, melihat. Ketika melihat itu langsung tahu. Tapi kalau saya suruh coba cicipi ini, ambil sendok cicipin. Oh, benar. Manis agak kecut, ya, itu berarti namanya hakul yakin, benar-benar yakin. Nah, kadang-kadang orang itu supaya menjadi hakul yakin, supaya percaya bahwa Allah bersama, itu perlu merasakan dulu. Merasakan memang ada pembuktian. Saya pernah, misal ya, contoh, bukan saya, ini saya cuma gambaran aja. Misalnya kalian tiba-tiba, ya, sedang sendirian, atau dijegat preman, ya. Takutan, dia mau ngerampok kita, tahu-tahu premannya lari begitu saja, kaget, ada apa? Nggak tahu ada apa. Misal begitu. Atau tiba-tiba kita udah mau mau dirampok begitu, tiba-tiba tahu ada yang nolong kita, entah dari mana orang itu datang dan siapa itu kita nggak tahu, tahu datang begitu saja. Masya Allah rasanya. Ya, nah itu yang kata para ulama, man dzaqa araf. Yang sudah nyicip tahu. Waman arafa taraf. Kalau sudah tahu ngakuin. Sudah tahu mengaku. Mengaku itu maksudnya apa? Lebih paham. Oh, benar, yang diomongin itu benar. Jadi nggak sekedar ilmu, tapi udah saya cicipin sendiri, sudah tahu saya benar. Itu. Nah, yang seperti itu yang perlu pengalaman. Maksudnya perlu terus penyesuaian terus, ya. Jaga agama ini dengan baik. Para ulama dulu, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, abad kedua Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Beliau seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dan seorang mujahid fi sabilillah. Pergi ke tempat-tempat jihad, berangkat dengan kudanya, berperang sampai tua. Bahkan beliau wafat di tengah jalan sedang berjihad, sedang perjalanan jihad. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak sampai tua usianya gagah berani. Ditanya, kok bisa sehebat ini engkau bisa ini? Kuat tenaganya? Beliau mengatakan, saya menjaga Allah di masa muda, maka Allah menjaga saya di masa tua. Kalian masih muda nih, jaga Allah baik-baik, kalian akan dapatkan balasan di masa tua kalian. Ya, masa tua di mana kita lemah, kita takut, kita nggak punya apa-apa, tapi dengan penjagaan Allah kita akan tidak pernah khawatir.
Wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifdzi in kunta minal abrar, dan Allah akan memberikan petunjuk dengan hidayahnya, dengan bantuannya, dengan penjagaannya, in kunta minal abrar, kalau kalian itu orang baik, kalau orang bertakwa, kalau orang yang taat kepada Allah, Allah jaga, seperti yang saya katakan tadi. Makanya kalau ada zikir, dibaca zikirnya pagi dan petang, baca ratib ya, yang diajarkan guru-guru kita, dibaca. Usahakan kalian punya satu lah bacaan wirid apa gitu, apa ratib haddad, ratib atos, atau apapun, satu dirutinkan ya, untuk dijaga, minimal dibaca sehari sekali ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kita, dibaca itu. Sekarang kita memang nggak merasakan efeknya itu akan muncul di waktu-waktu darurat yang kita pun nggak nyangka-nyangka. Kalau munculnya sekarang sih nggak terlalu, ya biasa aja rasanya. Tapi coba ketika kalian kepepet tadi, mau ada yang menyakiti, tahu-tahu kita diselamatkan. Ya, ada kecelakaan, kita jatuh dari motor, orang lain semuanya luka, kita lukanya cuma sedikit atau mungkin nggak ada luka, masya Allah. Siapa yang buat seperti itu kalau bukan Allah? Ya, Allah yang buat itu. Dan kita mendapatkan itu adalah dengan kita dulu yang meminta. Allah bisa kasih kita sekarang semua kekuatan, bisa, dan itu enggak susah bagi Allah. Tapi kan ini semua bagian dari ujian kita. Kalau kalian dikasih begitu-begitu saja, kalian nanti akan semakin jauh dari Allah. Nyantai saja, nggak usah taat saja, udah dikasih begini, ya udah akhirnya lepas tangan malah jauh dari Allah. Dan itu Allah tidak mau begitu. Makanya kalian suruh berusaha, ibadah, taat, baca Quran, baca zikirnya, ya, laksanakan kewajiban secara benar. Kalian berikan pengorbanan itu, nanti Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar di waktu-waktu yang kalian perlukan. Fastahyi min maulaka haqqal haya. Tumbuhkan rasa malu yang sebenar-benarnya terhadap Allah SWT. Ini rasa malu ini, teman-teman, mahal harganya. Orang kalau sudah nggak punya rasa malu, kata Nabi, fasna' ma syi'ta, kamu terserah mau kayak apa aja. Orang nggak malu, keluar-luar nggak pakai baju, nyantai aja. Banyak orang kan nggak ada di pasar-pasar nggak pakai baju, ya, celananya kotor, kadang-kadang auratnya kebuka, nggak malu sama sekali dia. Subhanallah. Waktunya sholat nggak pernah sholat, diajak sholat, udah nanti kamu aja dulu lah, ya nggak usah ngajak-ngajak saya katanya. Ya Allah, ya malah kita dimarahin, nggak usah ngajak-ngajak saya lah, ya bukan urusan kamu, saya mau sholat mau nggak katanya. Masya Allah, ya udah nggak punya rasa malu. Rasa malu mahal. Kalian punya rasa malu, datang ke sini dengan terhormat, pakai pakaian yang bagus, yang rapi, ya, berusaha baik. Mau ngantuk ditahan-tahan, meskipun udah nggak tahan dia tetap ngantuk. Tapi kan nggak disengaja ngantuk kan? Masa datang ke sini sengaja ngantuk? Kan enggak. Karena apa? Rasa malu kita masih punya, alhamdulillah. Ya. Tidak, ya semua itu. Rasa malu itu paling mahal. Maka kalau kita punya rasa malu kepada manusia, coba sekarang kita tumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang lebih besar nilainya. Lebih banyak manfaatnya. Kalian rasa malu kepada manusia, dapat hasilnya dari manusia, ya. Nggak ada yang mengolok-ngolok kita. Kalau kamu di sini nggak punya rasa malu, nggak pakai baju datang ke majlis, nanti kita kita gojlokin, kita ketawain, malu kan dia paling gitu aja. Tapi kalau malu kepada Allah, Allah akan kasih yang lebih besar lagi. Ya, itulah tanda keimanan kita, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid an la yaraka haitsu nahak. Usahakan, ijtahid alla yaraka haitsu nahak. Berusahalah jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan kamu sedang maksiat. Ini memang berat ya. Allah kan melihat setiap saat. Kita maksiat ya langsung kelihatan. Memang berat ini. Tapi paling tidak yang kedua inilah, wala yafqiduka haitsu amarak.
Jangan sampai Allah mencari-cari kamu di saat dimana Allah sedang meminta kamu untuk taat. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ini si Ujang? Kelihatan belum di masjid? Nggak ada. Ya, lagi di mana? Oh, lagi tidur di rumah. Malu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mudah untuk kita lakukan daripada yang pertama. Alla yaraka haitsu nahak. Jangan sampai Allah itu melihatmu sementara kamu sedang maksiat. Ya Allah melihat setiap saat kita susah, maksiat masih terjadi. Paling tidak kita kurangilah. Kalau kita belum sampai derajat itu, lakukan derajat yang kedua. Alla yafqidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah cari-cari kamu, mana si fulan ini, sementara kamu sedang diperintah untuk melakukannya. Ya. Lebih buruk lagi, di masa diperintah ternyata dia melanggar perintah itu. Itu lebih buruk lagi. Waktunya puasa Ramadan nggak puasa, malu. Ya. Kalau misalnya waktu sholat jamaah awal waktu nggak ada, masih mending lah. Ya, dia belum maksiat, cuma dia mengurangi keutamaan, masih mending. Ya gitu. Usahakan itu. Wa'budhu ka'annaka tarah, sembahlah Allah sepertinya engkau itu melihat langsung kepadanya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, bayangkanlah, rasakanlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini ada beberapa fase yang diajarkan Imam Haddad. Saya akan baca secara cepat, ini penting dan coba kalian praktekkan. Karena ini terjadi pada diri kita semua tanpa terkecuali. Apalagi kita yang masih muda-muda, kita yang masih kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi. Apa itu? Bagaimana kita supaya memiliki rasa muraqabah, merasa Allah itu ada di dekat kita, melihat kita. Dikatakan di sini, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atika. Ketika engkau merasakan dirimu takasulan, males, an ta'atihi, dari kepada taat kepada Allah. Waktunya sholat, males amat mau bangun dari tempat tidur, apalagi subuh, apalagi pas gerimis, ya. Kalau hujan lebat, alhamdulillah hujan lebat, nggak ke masjid, ya, ada alasan. Kalau gerimis-gerimis kan, wah gerimis ini nggak taruh basah, kita males rasanya, ya. Sudah waktunya sholat duhur, nggak sholat duhur. Rumahnya dekat masjid, ya, azan nggak didengarkan, orang selesai sholat nggak ke masjid-masjid, malu. Mendingan kalian jangan cari rumah samping masjid kalau masih begitu, cari kos-kosan jauh-jauh lah, malu-maluin aja. Tetangga masjid nggak ke masjid. Tetangga masjid itu fadilahnya banyak. Masjid itu tempat keberkahan, tempat kemuliaan, akan dapatkan manfaat dari keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga masjid akan mendapatkan kemuliaan itu. Kalau kalian nggak sanggup menerima kemuliaan, jangan dekat-dekat masjid, ya, malah nanti susah. Tapi kalau kalian punya niat yang bagus, tinggal dengan masjid. Dengan tinggal di masjid, semangat kita ke masjid. Nah itu bagus, ya, itu bagus. Makanya sebagian ulama itu ada yang melarang kepada kita untuk tinggal di Mekah lama-lama. Ada begitu. Sebagian ulama mengatakan tinggal di Mekah itu hukumnya makruh. Kalau batin kita termasuk batin orang yang diperlihatkan nikmat besar tapi nggak bisa manfaatkannya. Dikasih rumah dekat Mekah, di Mekah nggak pernah ke Masjidil Haram, ya, males umroh, bahkan nggak haji. Ada begitu? Ada. Saya pernah dengar dari teman-teman dulu di Saudi, udah tua, udah lanjut usia, orang Mekah hajinya belum. La haula wala quwata illa billah. Memang biasanya orang itu akan lupa kalau nikmatnya di depan kita terus. Saya mau tanya, kalian ada yang pernah foto-foto di Ampera?
Wong Palembang mana? Tak kate ampera depan kita nah. Langsung kita jenguk tiap hari, malek lah kita jenguknya. Tapi orang dari jauh-jauh, waduh, nih jamaah saya, bayar duit, naik bis, nginap di sini, pingin lihat ampera, pingin lihat Masjid Agung, pingin iktikaf di sini. Lah kalian setiap minggu di sini datang ke kajian, nggak ada yang pernah niat iktikaf, lupa terus kan? Niatkan iktikaf sekarang supaya dapat pahala. Ya, orang kalau dikasih nikmat yang besar di hadapannya cenderung lupa. Nanti nikmatnya udah hilang, baru nyesel-nyesel, ya Allah, ngapo wong aku Palembang dulu mau di Palembang ndak pernah pergi ke Masjid Agung, ndak pernah hadir majelis ustadz ini, ustadz itu. Sekarang di tempat yang baru ini ndak kate lagi apa namanya majelis, nyesel rasanya. Ya sudah, penyesalan tinggal penyesalan. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atih, kalau engkau merasakan dirimu malas dari taat kepada Allah, kita semua merasakan itu dari waktu ke waktu, itu bagian ujian hidup. Au mailan ila maksiyatih, atau cenderung mau maksiat, ya, cenderung mau maksiat. Alhamdulillah baru dapat kiriman pulsa diisikan, dah main game terus, game online. Nanti kalau pulsanya tinggal 3 giga cukup untuk sebulan, dah main game lagi dah. Daripada nanti nggak bisa beli pulsa. Tapi pas masih di awal-awal masih puluhan giga main game terus. Cenderung kepada maksiat. Maka apa tindakan pertama kita? Ini yang diajarkan Imam Haddad, seorang ahli penyakit batin, penyakit hati. Pertama apa? Fadzakirha bi annallaha yasma'uka wa yarak. Ingatkan batinmu. Jadi kita suruh ngomong sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini ada nafsu. Nafsu itu makhluk Allah. Selain diri kita sendiri yang Allah masukkan dalam diri kita untuk melengkapi struktur fisik kita. Ada nafsu yang selalu bersama kita, membersamai kita, yang selalu menggiring kita untuk yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang nyantai-nyantai, sehingga akan menjauhkan kita dari ibadah. Susahlah itu, apa jamaah di masjid jauh, di rumah aja kan nggak apa-apa, yang penting sholat. Nah itu nafsu itu. Semua tindakan kita yang pingin nyantai itu nafsu namanya. Nafsu itu adalah keinginan mencari dunia. Dunia itu materi selain Allah, itu namanya keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Jadi kalau misalnya kita mau males, ajak ngomong itu. Kalau perlu bentak itu nafsu kita, marahi. Zakirha, ingatkan nafsu, wahai nafsu, wahai kamu. Oi kau nih, bahasa Palembang masing-masing lah, bahasa dusun yang kira-kira pacak kamu marah itu mak mano caranya. Ya. Kasih tahu, annallaha yasma'uk, annallaha yasma'uki, bahwa Allah itu mendengar dirimu wahai nafsu, wa yaraki, melihat dirimu wahai nafsu, wa ya'lamu sirraki wa jahraki, melihat rahasiamu dan terang-teranganmu. Allah tahu, ayo jangan malu-maluin, kira-kira begitu. Allah ngelihat, jangan males-males. Jadi kita suruh menasihati diri kita sendiri. Itu yang penting. Kalau kita dinasihati, mau, bagus itu. Berarti nafsu kita punya rasa reaksi yang masih bagus. Istilahnya sinyalnya masih kuat. Ada nggak nafsu yang sinyalnya biar mati hidup kadang mati? Ada. Udah diinget-ingetin, ditakut-takutin, ya biasa aja dia, nggak ada perubahan, terus nggak apa-apalah. Yang penting kan sholat, jamaah itu nggak wajib, apalagi ke masjid jauh-jauh, ya itu tetangga saya, Ustadz Pak Haji juga nggak ke masjid. Nah itu hati-hati makanya kalau jadi Pak Haji, ya tuh. Kalau nggak mempan, lalu apa?
kata Imam Haddad. Itu yang pertama yang suruh ingatkan tentang Allah. Kalau dia, kenapa sih kau diingatkan? Karena kalau kita diingatkan pada Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu yang memberi kita semua, Allah itu yang memudahkan hidup kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah lah pemilik surga dan neraka dan menentukan kita di surga atau neraka. Kalau kita itu tahu itu secara hakiki, kita masuk dalam batin, wah takutnya luar biasa. Coba kalian sama dosen, kalau nggak taat dosen kasih C, gimana kalian? Oh cepet-cepet datang. Beli diktatnya ini, oh beli berapa harganya? 300.000, alangkah mahalnya. Tidak apa-apalah daripada C. Ya, berarti kita itu lebih paham tentang hakikat dosen kita dibandingkan hakikat Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Diakui atau tidak begitu kenyataannya? Banyak orang lebih takut sama atasannya. Banyak orang lebih percaya sama bupati, gubernur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan pernah kalian saya kasih contoh, kalau kata wali kota, ayo penduduk Palembang yang punya KTP, ya datanglah ke BKB jam 2 malam. Nah, ado bagi-bagi duit 1 juta setiap orang. Woi, belum jam 2 malam sudah penuh BKB. Dari jam 2 siang sudah penuh BKB. Padahal ternyata cuma kampanye doang. Ya. Tapi kalau Allah mengatakan, ya wahai hambaku, bangun tengah malam, yang punya hajat pasti dikabulkan, yang ketakutan pasti dilindungi, yang punya keinginan pasti diberikan. Tidur terus. Ya. Berarti memang batin kita masih banyak rusaknya. Fa illam yufidha hadza dzikru liqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makanal malakainil karimainil ladzaini yaktubadil hasanati wasayyi'at. Kalau enggak bisa, enggak tergerak hatinya dengan diingatkan kepada Allah, ingatkan kepada malaikat, nafsu itu di kanan kirimu itu ada 2 sosok malaikat yang Allah tugaskan mencatat setiap kebaikan, setiap maksiat. Nggak ada maksiat kecil pun yang lepas dari catatannya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar kecuali tertulis oleh raqib dan atid. Ingatkan. Mungkin kita lebih takut. Allah Subhanahu wa taala memang lebih agung, tapi karena kita jarang berkomunikasi, jarang menyebut, jarang interaksi, kelihatan jauh. Ini malaikat benar-benar di sini, mungkin lebih takut. Oh, ternyata malaikat juga nggak takut, gimana? Ya. Fa illam tata'athar bi hadzal tadhkir fadzakkirha qurbal maut. Nah, ini yang mungkin akan lebih ini. Kalau diingetin malaikat saja nggak cukup, ingatkan kematian. Fa innahu aqrabu ghaibin yantadhar. Kematian itu sesuatu gaib yang paling cepat akan datang, yang paling mendadak akan datang. Dan kalau sudah datang kematian, penyesalan nggak akan pernah hilang. Mati, hati-hati mati. Sekarang anak muda-muda begini yang mati banyak. Balik main futsal jam 11 belum subuh udah mati. Ya. Banyak olahragawan yang tua malah sampai 90 tahun masih hidup. Yang tua sudah makannya susah, duduknya susah. Masya Allah, Allah kasih umurnya panjang. Sekarang lebih banyak orang mati mendadak. Apalagi habis pemilu nanti. Habis pemilu tambah banyak orang mati mendadak dan banyak orang yang gila mendadak. RSJ semakin penuh. Ya, tiap 5 tahun selalu begitu. Subhanallah. Ini karena waktu tidak banyak ya, ini masih agak panjang, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan 5 menit kami persilakan, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali As-Segafil CMA.
Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillah. Izin Habib, izin bertanya. Seandainya kita menyadari bahwasanya Allah itu melihat kita, tetapi ada kalanya ada situasi kita melakukan pelanggaran yang kita tahu itu dilanggar dan Allah mengawasi, tanpa kita melakukan itu akan menimbulkan akibat yang mungkin fatal. Misalnya seandainya orang itu terlalu lapar, apabila tidak makan kemungkinan mengakibatkan fisiknya ini akan apakah pingsan ataukah dianggap celaka. Lantas dia menemukan barang yang tidak tahu asal usulnya dan dia mengetahui itu pun tidak boleh diambil ataupun dimakan, dan dia merasa Allah pun mengawasi. Tetapi karena ada sebab tadi, secara terpaksa dia melakukan hal yang tidak patut ia lakukan. Itu seperti apa hukumnya, atau diperbolehkan atau sebaliknya? Sekian, terima kasih. Terpaksa itu membuat sebuah hukum keluar dari hukum asal. Yang tadinya haram bisa jadi boleh. Yang darinya boleh bisa jadi haram juga kalau terpaksa. Pokoknya keluar dari hukum asal kalau terpaksa. Nah, kalau dalam kasus tadi, karena dia memang harus menjaga dirinya, kalau nggak makan dia bisa mati, bisa sakit dan sebagainya, nggak apa-apa dia makan. Ya, nggak apa, meskipun nggak boleh betul, tapi dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah dalam Quran, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa tapi tidak berlebihan. Kelaparan dia udah 3 hari nggak makan, ya Allah sakit mau ini, kalau dia nggak ini terus takut meninggal, tahu-tahu ada ketemu satu kresek roti, masya Allah, dimakan semua, kelebihan itu. Cukup makan secukupnya, sekresek roti. Ya, dia yang penting kan bertahan, namanya darurat. Darurat makan satu aja udah cukup. Ya, habis itu dia minum sudah cukup. Nanti kalau misalnya nggak dapat makanan lagi, misalnya dia di hutan segala macam, ya nggak apa, makan lagi satu. Tapi jangan, ya, udah darurat ketemu roti satu kresek, dimakan semuanya sampai kekenyangan lagi. Wah, itu udah kelebihan. Jadi kalau darurat, ambillah sesuai dengan kedaruratan, dan itu tidak berdosa. Rasulullah SAW mengatakan, rufi'an ummati, rufi'al qalamu an ummati, rufi'a an ummati, diangkat dosa dari umatku di 3 perkara. Di antaranya fimas tukriha alaih, kalau dia itu dipaksa, dalam keadaan terpaksa, maka tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, banyak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, jika pertanyaan ini berbeda dengan tema, apa hukumnya perempuan memotong rambut seperti laki-laki karena alasannya ada penyakit yang harus dipotong rambutnya, bukan untuk diumbar tapi untuk hal yang baik, kesehatan. Apakah boleh? Boleh, inilah darurat. Tuh, perempuan itu nggak boleh dia motong rambut seperti laki-laki karena menyerupai laki-laki itu dosa besar. Tapi kalau misalnya dia mau operasi, dia punya penyakit apa, harus dipotong, nggak apa-apa dipotong, ya, tidak berdosa. Nanti kalau penyakitnya sudah hilang, ya, maka dia segera normalkan kembali rambutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana membaca Al-Quran di HP? Apa wudhu? Apakah boleh? Tanpa wudhu boleh. Pendapat yang kuat di antara para ulama, baca Quran pakai HP tidak perlu wudhu. Meskipun ada ulama yang mengatakan wudhu ada, tapi pendapat yang kuat tidak perlu wudhu. Bagaimana menyikapi keluarga yang tidak mendukung hal-hal kebaikan yang saya lakukan seperti pergi keluar rumah untuk mengikuti majelisan? Kita perlu sabar terhadap orang tua kita yang mungkin belum mengerti betapa positifnya kegiatan kita. Kita tunjukkan bahwa orang majelis itu bagus, hasilnya bagus. Jadi kalau pulang majelis, sholatnya ya bagus. Nanti pulang majelis, subuhnya juga 6:30, ya, asarnya jam 3. Anak saya ini ke majelis juga tiap hari masih begini aja. Ini nggak boleh majelis. Tunjukkan yang tadinya auratnya masih kebuka ditutup, ya, yang belum bisa ngaji jadi rajin belajar ngaji, yang sudah bisa ngaji, ngajinya semakin banyak.
orang tuanya kadang-kadang dinasehati, oh orang tua senang. Nanti kita belum majlis sudah diusir majlis. Ini masih hari Sabtu mah. Oh kirain udah hari Minggu. Karena saking senangnya anaknya pergi ke majlis. Jadi tunjukkan hasil dari majlis ini. Maka orang tua biasanya mereka melarang karena mungkin nggak tahu betapa positifnya daripada majlis seperti ini, ya. Gitu. Wallahu alam, cukup ya. Sebelum kita tutup ini ada permintaan Fatihah untuk wafat dan